Subscribe to the MZTV. चाची द कस्त मुस कजा को दा सड़े काफिर शो। उलमाए किराम लिखी अगरचे वही द नूर अहादीस न मालूमेगी ची मुस प्री खोदो सर सड़े काफिर की ना खुगरे कददी हदीस अल्फाज तो मुंह सोचो को नबी सलाम फरमाई चाची द कस्त मुस कजा को फ़क़द कफर यकीनन दे काफिर शो। उस दकस्त मुंस कजा कोल दी तवै ची अजान शो टेम शो ता तखपता दा टिक टाक लेवने नीच द मुंस टेम दे खलक मुंज रवान दी औ तनजी बस मुंज नके दी ता दकस्त मुंस कजा कोल वै यो खुदा द ची यो सड़े पकिला दा सी हुए ची मड़ा दा मुंस पकिला चारा वस्ते दे नो दद पा कुफर की खुदा जरी बराबर शक निश्त दे खबर बदी बल की दा ची मुस कदा कोल बाने सड़े काफिर की गना नो अगर ची उलमा लिखी ची नूर रिवायात न मालूमी की ची काफिर न दे खुदा कार दा काफिरानो दे खुदा हदीस खपल अल्फाज दावा ची सड़े काफिर शो अगर ची उलमा बाकी नरंत्या करे दा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अव्वलु मा सुइला अनिस्सलाह द टूल नावल बद क़यामत परज दस तपूस कीगी अवल तपूस बद क़यामत परज द मुंस बारगी कीगी और यो सड़े आओ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त फरमाई जी नसीहत रातो के खो मुख्तसर ती मतलब दा जो मुख्तसर नसीहत रातों के जब ख़यात कम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरतो फरमाइल पिंजो मुंजु न कवा पौरस के रूजी निसाद रमज़ान ज़कात वर कवा हज वर कवा का ताकत दीवी दी सड़ी भी जी दीन अलावा नूर रबाने सस्ता नो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफमल चे ना नूर दरबाने से निश्ता खो का नफल लू को नखबई दी सड़ी भी वल्लाही ला अजीदु अला हाजा वला अनकुस कसम मेरी पखदे नब बदी बाने ज़्यादते हुकम दा जाना और नब पके कमे हुकम उस गोरा सिर्फ फराइज़ कोल और जदे लाड़ो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल अफलहा इन सदक वो एक दी सड़ी रिश्तियों में नहीं पदी खबरों बानी अमलों को दे कामयाब शो पिंजुम उन्जुन कवा द रमज़ान रूजी निसा ज़कात दर बांदी अगवर कवा कद बांदी निश्त बांदी कद निसाब माले की हज कवा दा पिंज आमाल कवा और गए दो दी पकी वजनी दा ज़कात दा हज में कवा दादरी अमाल कवा दुआ माल शुमुन ज़रूर हो जा यो पाटाई सरम ताल्लुक मसादा द हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बयान मुआफिक त जन्नती उस खलक वही सूक मनु चापा सिलाट शू कम पाटियू मनु यो वही माँ पास राजा बल वही माँ पास राजा हुजूर पाक फरमाई दा पिंजा मालो का जन्नत तजा तो दा पिंजा हो के ना नो मुझ न क्या पाटो पासे गरजी दा आमाल दिदा कर दिया पाटो पासे गरजी नो पाटाई प्रीदा और दा आमालो का पिंजो वाला वक्त मुझ शुरू को रोजात जन्नती दा ज़नवेम दा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई नो मुझ दिरा हम इबारत ते दी गोर दा मुझ तस्करा रागा और मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह पखबल किताब फ़ज़ाइल आमाल की यो तफसीली हदीस जिक्र करे दे दमख किम तीर शव्यो खोयोज़ल ब्या बयान हो दादा हदीस मुख्तलिफ टुकड़ी दी अगैर राजो मकड़ी दी वही फरमाई जिसू दमुज एहतमाम कई अल्लाह जल्ला जलालहु बादत पिंज इनामात वर्की یو دا چې د اغنبا د رزق تنگسیال رکړي شي
رزق به فراخ شي. دویم دا چې هغه به د قبر د عذاب نه بچ کړی شي، قبر عذاب به ویني. دریم دا چې قیامت کې به ورته عملنامه په خیل اسمان نه ملاويږي، عملنامه یا په خلاص دا یا په غس لاس تا، او بعض کسانو ته بشاته نه ملوشي. علما لګي دا غس لاس او شا والا یو دي، زګه دای لاسونه بسټ باندې تړلې شي وینو شاته نه بوله په غس لاس کې عملنامه ورکی. څوک وایي جدا دي. او سلورم نو څوک چې د مونځ صفات کوي هغه ته الله په خیر اسمان عملنامه ورکړي. او سلورم انعام دا چې پولیس صلات باندې با د بجلی د پلک پشان تیر شي، چې دا د توري نه تیره دی او د ویښته نه نری دی. په دې به دا خلک څنګه ځي؟ د چا چې اعمال د بخلي وي هغه ته به الله غټ ښکاره کوي. او پنځم انعام د منځګزاري سړي دا دی چې الله جل جلاله به بے حساب جنت ته داخل کی. قرآن کریم کہ اللہ فرمائی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. بعض خلق داسې دي چې هغه سره به ډېر آسان حساب کتاب وکړي شي. او څوک چې په منځ کې سستی کوي، منځ نه کول خو ډېره غټه خبره ده. څوک چې په منځ کې سستی کوي هغه ته به په 15 طریقو باندې عذاب ملاویږي. 15 قسمه بدی دنیا کې، 3 قسمه د مرګ نه پس، 3 قسمه په قبر کې، او 3 قسمه د قبر نه د وتلو نه پس. د دنیا 15 عذابونه دادي. اول دا چې داغه په جون کې به برکت ختم شي، سرواله برواله او طرف او تر سپیره بګرځي. دویم دا چې د نیکانو صالحانو په مخ کې چې څنګه رڼاوي او خوند وي هغه خوند او رڼا به د مخ نه وځي. او دریم دا چې د نیکو ثواب به ختم کړي شي. زګه غیبتونه به کوي، بس کم ثواب چې کوي هغه به هغه چا پسې غیبت کړي هغه پسې بځي. څلورم د هغه به دعاګانې نه قبلېږي. نن سبا موږ دعا غواړو نه قبلېږي، غواړو نه قبلېږي. ای وجه دا ده موږ منځونه نه دي. او پنځم دا چې د نیکانو بندګانو په دعاګانو کې به د هغه سیسه پاتې نشي. لکه مونځ کې موږ وایو السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، په موږ دې سلام وي او د الله په نیکانو بندګانو دې سلام وي. نو بلما سره خو نیک بنده نه دی، نو دا هغه په دې دعا کې اس پاتې نشو. نو دا 15 قسم عذابونه ورته په دنیا کې ورکړي کیږي. د مرګ په وخت کې کم 3 عذابونه چې وته ملاويږي، آی کې اول دا دی چې دی با ذلیل مري، په دې خپل مرګ باندې بم شرمېږي. داسې ذلت کې وته الله مرګ راولي. دویم دا چې په سخته اولګه کې وته مرګ راځي، وای مرګم په ډکه خېټه خوان کوي، دله به په تشه خېټه راځي. او دریم دا چې په سخته تنده کې به ولا مرګ راځي، که چېرې ټول سمندر اوس کی نو بیا به هم تنده نه ماتېږي. لکه قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی د طالوت سے واقعہ ذکر شوی وه چې کله هغه خپل قوم ځان سره واغشت او جهاد لتلو، نو سمندر راله په مخه کې او دا ټول خلک سم تږي وو. د خپلو ملګرو امتحان اخیستو، هلکه وایي اوبه به یو قسم نسکئ، خو په روانه کې جای لپه دوه راواغشته، په خوله کې ور واچولې، صحیح دی که نه اوبو ته به ودرېږئ نه. نو کوم خلک که بغیر د اوبو تیر شي، وسې خو تیر شو لاړه. کوم چې را روان و هغې کې په روانه کې چا لپه نیمه خوله کې واچوله، هغه هم لاړه. بعضې قسم خلک پکې داسې هغوی وي زمونږ د امیر ته وګوره،
مونږ تند نه غرق شو دی چې وبکه مسکای د وبوس کلی په ولاړه خېدا خېډه ډکه کې نو دا کوم خلکو چې د خپل مشر خبره او منله او به ونس کلی یا چا د الله په مخلق وروا چولا د اغي زلون الله يخفخ کتن دایمات شوا او دا چا چې وبوس کلی د خېډو نه خدای چاټای جوړيږي او بو ورچ وطن د نماتيږي ورچ وطن د نماتيږي طالوت زیب جهاد مغټلو چې واپس رالو دا ټول خېټي پر سیدلی وی او غرق شیو د کل دغه ټول ټپ راتو مړ شیو نو بعد وخت انسان وبس کی وطن د نماتيږي بلما سړی وم د غسی او بس کی ځن کدن په وخت کې وطن د بینواتيږي په قبر کې چې بو دکم درې عذابونه ملاوي آئے کہ اول عذاب دادے چی قبر بوا باندی دمرا تنگ کریشی چی دا پختای با یو بلکی ورن نوزی چخنی بشی بالکل او دویم عذاب پا قبر کی دادے چی پا قبر کی بوتا ہور بل کریشی دا قبر نواتا تنور و دوزخ جوڑ کریشی او دریم عذاب دا چی قبر کی با یو مار پاغه باندې مقرر کړی شي چې د دې مار سترګې به د اور وي او نکونه به د اوسپنې وي او یو نک به دومره اوږد وي که پوره یو ورځ مزل وکړی شي نو ایله به سړی د نوک بل طرف ته ورسي یو نوک دومره اوږد دی او د دې مار اواز د بجلی د ګړس په شان دی دا مار با دی بنده ته وای زما رب ز پتا باندې مقرر کړی ما د سحر منس قضا کول په وجه تر ماسپخینه پوری باندې وهم د ماسپخین منس قضا کول د وجه تر مازیګر پوری باندې وهم د مازیګر منس قضا کول په وجه تر ماخام پوری باندې وهم د ماخام منس قضا کول په تر ماسختن پوری باندې وهم او د ماسختن منس قضا کول په وجه تر سحر پوری باندې وهم او دا بسنګ وهلی چې یو واری او یو گزار ول ورکی دا مړې به او یا لاس پزمک کلان د ننوزی او ترکم چې الله غواړي د تبدا عذاب ملاویږي او دا قبر نه د وتلو نه پس د بلماز درې عذابونه آی کی یو داده چې حساب کتاب به سره ډېر په سختۍ باندې کیږي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من نوقش فی الحساب فقد هلك چا سره چې په حساب کتاب کې مناقشه شو د تباہ شو صحابه کرام تاسو کو مناقشه سم مراد ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چاته دو ویل چې لکه دا ګناه دی ولې کړی دا فلانه ګناه دی ولې کړی وا دا ولی چې دا چانه او شو دی تباہ شو نو د سره به حساب په سختۍ کېږي بالمال سره دویم دا چې الله جل جلاله با د ډیر زیات غصوي او دا الله د غصې نه خودي مونږ ټول ساتي خدای او درې عذاب دا چې دا سړی با دوزخ کې داخل کړي شي دا تعداد چې کوم ذکر شو دا ټول جوړیږي سورلس او اول کې مونږ ذکر کو چې په 15 طریقو باندې به عذاب ورکړي کیږي یو پکې پاتې شوی دی علما لیکي یو روایت کې دا راځي چې 15 عذاب داري چې د دې سړی پتندی باندې با په مخ باندې با درې کرخې لیکلې شوی اوله کرخه بداوی اے دا اللہ تعالی حق ضائع کون کیا دویم کرخه بداوی اے دا اللہ تعالی جل جلالہ پا غصی سر مخصوص انسانا او دریم کرخه بداوی سنگ چتا پا دنیا کی دا اللہ تعالی حق ضائع کو
نن ته د الله تعالی د رحمت نه امید یې. دا صرف هغه کس ته چې هغه په منځ کې سستیا کوي. سستیا مطلب څه؟ اوس کوم الهی بانګیو لا خو ډېر وخت پاتې صبر وکړه پاسم او دې کې دنه بس مونږ لاړ شي یا د قضا په وخت کې وکړي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د منافق سړي مونږ داسي چې دې ناستی نه پاسي وجوس پاسم تر دې چې نور په پریوتو شي بده را پاس یو سو ټونګیو لګي او بیا لاړ شي. دغه رنګ د سار نور پر اخاتو شي یو سو ټونګیو لګي او بیا لاړ شي کینی. دا سمون شو. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي پمونس کې مغلا کون کې اشتغل. صحابه ته بوزګ پمونس کې بلا سوق څنګه غلا کوي. پمونس کې غوځوګ لوټونه او پیسې نه واسي. نو مبارک فرمایل چې د مونږ غلا دا چې رکوع سجدا او مونږ په صحیح طریقې سره نه کوي. یو سړی رالو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو. حضرات صحابه کرام ور سره ناستو. عربی او کلیوال باندې چیرالو منځو کو سي ځان د اخلاص کو درزو لګولو پاسې. حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایل قم فصلی فانک لم تصلی. پاس منځو کا زکتا خو منځ نه کړي. دے بیا پاسی دو منزیو کو بیا راغو سلام مواتر نبی سلام باندی. حضور پاک کو تا بیا فرمائی قم فصلی فإنک لم تصلی. پاسا منزو کا تا خموز ندے کڑے. مڑا پدریم زلی بیا داسی منزو کو بیا و تا حضور پاک فرمائی چی پاسا منزو کا تا خموز ندے کڑے. نو دی سڑی وتی جی مالا خو امداسی منز رازی نو دین خو خپل منز مالا نرازی. نبی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موږ دا برابر طریقه خو دلا چې کوم کې موږ بار دا وایو چې طریقې سره اودريګا سبحان ربی العظیم تجلار شي طریقې سره لګ برقرار شه. بیا چې اغین را پاسې ډایرک سدیله مپرو د موږ دین کیږي لګ نیغ اودريګا قومه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وایا. ورپسې کنور وی نور وایا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. دا کلمات مو سره وایا ځکه دی بارے کې راځي. یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم په موږ کې ولاړو دا کلمات ویل ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حضور پاک چې موږ ختم کو مخ مبارک راوړو دا کلمات چو ویلې. هغه صحابي دې نه هغه نو کولو چې خبرې راتهونه کی. بیا حضور پاک فرمایل دا کلمات چويلي وای ما صدفاس دولس فرشتي وکتي چې د دې کلماتو د اجر د لیکلو د لپاره لاندې را کوشي وي. دا څومره آسان کلمات دي. بیا چې کله موږ ختم شي نو یا الله مو بخې زما مور پلار زمانه نه ګورسان درغه الله اکبر پاسه لاړې. دا دعا نه قبليږي یاد ساتئ. دا مونږه یو رټا مقرر کړی دا چې بس دا وای ور ازوبا سره بخوازاو دا وای ازوبا دا دویس کړه قبليږي. زګه دا یو کیسه ده او دا ماشوم نواله تر بوډاګانو په ټول ته یاد دي. یا الله ما زما مور بلا زمانه نه کو زما استادان د استادانو استادان خپل رشتہ دار ټول بخي الله اکبر او پاسي نا پہل لکینا سبحان الله الحمدللہ اللہ اکبر دا اللہ پاکی بیان کا. بیا د دین پس په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایا. کتا سره وخت نشته صرف صلی الله علیه وسلم وایا دام درود دی. او بیا په عاجزۍ سره لاس اوچت کا او داسې وجه اے بخون کی مهربان ذاتا زما والدی ته مغفرت نصیب کا. اے آغا ذات چې د چا په قبضه کې زمکه و آسمان دی زما پلار و بخا. اے آغا ذاتا
چې انسان سکے زناور ونی بوټي حشرات میګه مار لړم چنجه ہر سل رزق ورکون کیا زما د رزق بندوبست کا اے شفا ورکون کی ذاتا چې تو چاته شفا ورکول اون غواړي سوک شفا ورکول نشي زما دی مریض ته شفا ورکا او بیا اخره کې بیا د الله تعریف کا او بیا په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود الله او بیا په مخ باندې الله سره کا غودا یقینو ساده چې دا دعا به الله خامخا قبلای تو ګوره چې څنګه خدای نه قبلای خدا سے بنو ایو چې را دعا کوم او نه قبليږي دعا کوم او نه قبليږي ځانم ستړي کوم دعا هم نه قبليږي نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمان دعا قبليږي خو تر څو پورې چې هغه استعجال نکي ما لم يستعجل صحابه کرام وی دا استعجال ستوي استعجال تیزای ته وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې استعجال دی ته وي چې یو سړی وې ز دعا کوم او نه قبليږي دعا کوم او نه قبليږي دي ته جلدی وي د هر سیز د بار الله وخت مقرر کړی کله استاد دی دعا د قبليدو وخت راشي دا په خپل قبليږي لکه یو بزرګو هغه به کله منځو کو بس او تلاوت به کو یا به تهجد او کلاس به چت کو وسره دا یو خبره به کولا و یا الله یو زما ذهن دی او بل استاد ذهن دی زه په خپل خیر او شر نه پويګم زه خو هم جمال ادارا کمال ادارا کو زما دو کا یا الله زما په خیر او شر باندې زمان زیات تخپويږي و یا الله تا د جسخ کاری اغاو کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق په مخ باندې به لاس راخ او په یقین سره به داوی چې الله موږ سره دومره مینه کوي خو زموږ د لپاره خخ وخاینو نو بس چې الله تعالی زما په حق کې صفه صلاو کا بس دا ما ته قبول او منظور ده نو دغه طریقې سره ان شاء الله عبادت وشي انسان به د ګناہوں نه بچ کیږي دعاګانې هم قبليږي الله هم راضي کیږي نو کوشش وکړو مو خپل منځونه صحیح طریقې سره وکړو ځکه الله فرمایي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر والبغي من انسان د بی حیانا او د ګناه د کارونو منع کوي صحابه کرام راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي یو سړی منظم کوي او غلام کوي حضور پاک دا فرمایل چې دې منځ کوي ویاو چې منځ خو کوي وای ډیر زر دا چې د منځ باندې د غلا نه منی کی خو کله چې حقیقت کې منځ ډغری نیوي الله دې موږ استاد منځونه خطرې کی سره برابر کی او الله دې په خپل دربار کې